인천공항을 떠난 비행기는 암스테르담과 코펜하겐을 거쳐 30시간 만에 페루에 도착했다. 토르의 항구라는 뜻의 토르스하우는 페루 인구의 40%인 2만여 명이 거주하는 아주 작은 수도다. 아이슬란드, 노르웨이, 스코틀랜드 사이에 18개의 섬으로 이루어진 페로 제도. 크기는 제주도 면적의 4분의 3 정도에 덴마크 자치령으로 독자적인 언어와 화폐를 사용한다. 시내 한가운데 풀로 지붕을 덮은 옛 집을 보니 역사와 전통을 중요시 여기는 페로답다. 이곳 인구의 90% 이상은 페루 원주민이다. 그 어느 곳보다 깊은 유대감이 느껴진다. Especially like our language and our community. So just like if you meet a Faroese person, you always have like a family member there. Like it's like a family of like 50,000 people in the Faroe Islands, and it just like you feel proud and like. 토르스하운이 한눈에 보이는 스칸신 요새. 제2차 세계대전이 일어나자 영국군은 나치군을 막기 위해 이곳을 점령한다. 하지만 영국군의 예상과 달리 나치군은 이곳을 침공하지 않았고 평화의 증거로 녹슨 영국군의 대포가 그 자리를 지키고 있다. 어떻게 페루는 전쟁의 포화를 피할 수 있었을까? 날씨가 싫으면 5분만 기다려라. 하루에 4계절을 모두 볼 수 있을 정도로 수시로 날씨가 바뀌어 Land of Maybe로 불린다는 페로 제도. 하루 일조량이 2시간 30분에 불과해 곡물 재배가 불가능하고 사람이 살기엔 가혹한 땅이다. 페로 사람들은 어떻게 이 섬에 정착할 수 있었을까? 페로는 양을 뜻한다. 인구수 5만 명인 이곳엔 7만 마리의 양이 살고 있다. 사람들은 의식주를 모두 양으로 해결해 이곳에 정착할 수 있었다. 페루에서 양은 가장 중요한 동물이다. 페루 도로에는 감시 카메라가 없지만 지나가는 양을 만나면 반드시 멈추는 것이 불문율이다. 잠시 멈춰 양들의 맑은 눈을 바라보면 시간이 멈춘 듯 그 오묘함에 빠져든다. 아름다운 풍광과 양을 사랑하는 마음만 있다면 페루 여행자 자격은 충분하다. 페루에서 손꼽히게 아름다운 마을 족브. 페루의 마을들은 협곡이나 절벽에 숨어 있다. 이곳에 처음 정착한 사람들은 압제와 수탈을 피해 새로운 낙원을 세우고자 했을 것이다. 하지만 평화롭고 행복한 지금도 사람을 만나긴 힘들다. 다들 어디로 간 걸까? 운 좋게 이곳이 고향인 82살 노인 한 분을 만날 수 있었다. So you are from South Korea? Yes, South I thought Korea. you was from Taiwan. But I have been in many times in South Korea. All the town there, Busan and Oh, Busan? Did you? Yeah, I have been in Seoul also. Oh, I live in Seoul. You Seoul. live in Seoul, yeah. Seoul. Yeah. But This school? 그는 타지에서 40년간 선장으로 일했다. 이제는 가끔씩 고향집에 내려와 머물다 간다고 한다. 활기가 사라진 마을을 보면 마음이 허전하다. It's closed. there have been living almost 300 people here. Today there are less than 20.
Why? Why? The young people don't like to stay here. Which one? Say again. So my wife is from that house there. Not over there, over there, over there. The green roof and the white house over there. So I met her on the bridge. Say again. I met her on the bridge. Romantic dream. 이제 그의 고향엔 아련한 추억만 남아 있다. There is not much left to like now because I only see one person. I came here yesterday. Before I saw you, I saw one this morning. That's all. But I have some shape inside. I have to food them. Yeah, therefore I am here. 여행자에겐 아름다운 풍경으로 보이지만 이곳은 치열한 삶의 현장이다. 마을 앞바다는 항상 풍랑과 급류가 있어 주민들 모두 생사를 오가는 경험을 겪고 자랐다. A lot fall down off that island, and there was a tsunami coming in here. And my grandfather was down, he was old at that time, more than 70. He was sitting down at the cliff. And then the sea came in and took him. There is a hole in the wall there. And it filled up. And then he came out again. The two men ran down and held him. Yeah. And he survived. 이웃들은 떠나고 양들만이 바람과 더불어 풀처럼 자라고 있다. 사랑의 기억과 추억을 전해준 그가 건강하고 행복하길 기원한다. Thank you very much. 나는 페루의 따뜻함을 가장 가까이에서 느낄 수 있는 민박집에서 묵기로 했다. 민박집 주인 릴리아 씨가 해 뜨기 전부터 정성스럽게 아침 식사를 준비한다. 그녀의 정성과 배려 덕분에 마치 집처럼 편안하게 식사를 할 수 있을 것 같다. 갓 구운 따끈한 빵, 부드러운 버터, 그리고 풍미 가득한 생선살 햄은 소박하지만 진정한 맛을 선사한다. 오늘 하루도 열심히 살라는 무언의 응원이 담겨 있다. Never mind. Vi kan nog få dem efter det här så står ni inte där. Vi kör vi. 아침 햇살에 비추는 민박집 마당에 웁살라 씨와 작은 새가 손님으로 찾아왔다. Ja, kom. 작은 새를 보고 좋아서 어쩔 줄 모르는 그녀. 거칠고 황량한 대자연에서 작은 생명이라도 만나면 이렇게나 기쁜가 보다. 이 작은 새 덕분에 아침부터 그녀의 얼굴엔 미소가 그치지 않는다. Beautiful, isn't it? Fantastic. So tiny, so small. Oj, 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 it's beautiful. 이른 아침부터 릴리아 씨와 웁살라 씨가 걸음을 재촉한다. 이 추운 날씨에 어딜 가는 걸까 했는데 Oj, 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 vi var där. Åh, 눈보라가 치는 추위도 그녀들을 막지 못한다. 오히려 즐거워하는 모습이
이곳이 차가운 바다라는 사실마저 잊게 만든다. 연신 온몸을 움직이며 바람과 바다의 흐름을 받아들인다. 즐겁게 운동하기 위해 하루도 빠지지 않고 함께 바다 수영을 한다. Oh, ik krijg er weer voor wacht. Wat is dit? Oei, soort middenweg. 서로의 몸을 마사지해주는 모습이 마치 모녀처럼 정다워 보인다. 파고드는 추위도 그녀들의 미소를 앗아가지 못한다. More children. How do you feel? How do you feel? How do you Feel Yeah. like a million. Like a million, isn't right? How often? And why do you swim every day in winter time? It's too cold. Yeah, but we want to be healthy and brave. You did say millionaire? Yeah, You'll I feel like a millionaire. Yeah, I don't have a million, but I feel like a million. It's really nice. 그들은 억만금과도 바꿀 수 없는 진정한 행복과 건강을 챙기고 있다. 페루에 도착한 지 일주일. 폭설과 거센 바람은 멈추지 않고 눈 속을 걷는 것이 고통스럽다. 설경은 아름다움이 아니라 걱정거리가 됐다. 하얀 눈밭에 우뚝 서 있는 소의 모습은 대자연의 위험을 느끼게 한다. 소는 눈보라 속에서도 굴하지 않고 삶을 이어가는 강인한 존재다. 눈 속에서 먹이를 찾으려고 땅바닥 가까이 머리를 대는 소들. 눈 속을 파헤치고 풀을 뜯는 소의 모습은 생명의 끈기를 보여준다. 폭설과 강풍을 뚫고 1시간을 올라가야 하는 길. 만류에도 불구하고 77살 노인도 양을 돌보러 올라간다는데 나라고 못할 소냐 싶어 동행했다. 그런데 폭설과 눈보라는 역시 만만치 않은 상대다. 가다가 넘어지기는 일수. 앞이 보이지 않아 길을 찾기조차 힘들다. 끝까지 갈 수 있을까 살짝 걱정이 되기 시작한다. Do you think we can stay go or give up to go? I have to go there to feed my. So you can you can return if you want. Okay, go. No, let's go. 양치기 노인과 서로 의지하며 눈속을 헤쳐온 지 1시간. 언제 그랬냐는 듯 눈도 그치고 양을 만날 생각으로 마음도 들뜬다.
you okay? Oh yes, yes. How do you feel now? Pardon? A little bit tired, maybe. 아이나스 씨가 폭설 속에도 무사한 양들을 보고 피로를 잊은 듯 금세 미소를 짓는다. 눈 속의 양들도 그를 반갑게 맞이한다. Yeah, I have to give them something. Yeah, but in the old days, they got nothing. And then if it was a heavy winter, a lot of sheep would die. 아이너스 씨는 농장과 양조장을 함께 운영했던 할아버지의 전통을 이어가고 있다. 가족 중 양치기를 이어갈 사람이 없어 70세의 나이에 목장 일을 시작했다. 인구보다 많은 7만 마리의 양을 기르는데도 해외에서 수입할 정도로 양고기를 좋아하는 페루 사람들. 양을 치는 일은 소중한 전통이자 페루 식량 공급에 중요하다. Well, it's a long time tradition. We always lived on sheep and fish, yeah? And you had small cows for milk. Milk was also very important to get protein. So we are, I think we're slaughtering some 50,000 sheep a year, and then we even import some from New Zealand and Iceland. From the other end of the world, we import sheep meat. 동화 같은 마을이 한눈에 들어오는 멋진 곳에서 그는 양치기 전통을 기쁘게 이어가고 있다. 무사히 양들을 돌보고 돌아가는 그의 발걸음이 가벼워 보인다. 눈이 그치자 비가 내리고 얼어붙었던 땅은 서서히 녹아내린다. 높은 산에서 녹아내린 물이 개천이 되고 폭포로 쏟아지며 바다에 새로운 생명을 불어넣을 것이다. 비가 내리며 드러난 페루 땅은 하나의 생명체 같다. 산 사이사이로 흘러내린 물줄기들이 실핏줄처럼 보인다. 모두 하나가 되어 거대한 바다로 나아간다. 문득 우린 모두 하나의 목적지를 향해 가는구나 하는 생각이 든다. 어느새 자연과 나는 어떤 경계도 없이 하나가 된다. 모든 구름 속에는 왕관이 있다. 오늘 나는 페루의 빛과 바람을 가장 잘 안다는 풍경화가 폴 씨를 만나 구름 속 왕관처럼 숨겨진 아름다움을 찾으려고 한다. 건축 엔지니어로 일하다 그림에 매료된 폴 씨. 20년 동안 페루의 자연을 그려왔다. 그는 하루에 4계절을 경험할 수 있는 페루를 그 누구보다 사랑한다. 페루에서 가장 아름답다고 손꼽히는 물라포사 폭포. 드디어 온전히 제 모습을 드러낸다. 파도들이 쉼없이 폭포를 감싸고 돈다. 숨이 멎을 것 같은 풍경이다. 폴 씨는 탄성 대신 능숙하게 눈과 손을 움직이며 이 순간을 그림으로 담아내려고 한다.
I see trees of green, red roses. 폭포를 만들어낸 거대한 I 산들, see them blue. 힘찬 물줄기, 희미한 안개, 바위를 덮은 이끼, 그리고 파도의 움직임까지. What a wonderful world. I see skies. 그의 그림은 오늘 이 순간의 아름다움을 온전히 담아낼 것이다. The bright blessed day, the dark sacred night. 20년 경력의 화가에게도 오늘은 정말 멋진 날이다. What a wonderful world. For me, it's the best place in the world. Yes, it's very dramatic, and the color are very changeable. Very lucky. Also, we are lucky with the weather. It's sunshine, a bit of sunshine, and also surf. That's very good. Yeah, I like also. I always like to paint the surf. It's very good. Give life to the painting. So I like it. Yeah. 무심히 쌓아놓은 것 같은 이 돌탑은 다름 아닌 트레킹 길 안내탑이다. 페루에서 가장 큰 쇠르보그스바튼 호수엔 표지판이 하나도 없다. 유명 관광지임에도 인공적인 조형물 없이 자연 그대로를 보존하려는 노력이 엿보인다. 잔잔한 호숫가를 걸으며 페루의 자연과 추억을 나누는 이 시간이 행복하다. It's very scary. It's hard to see. 걷고 있는 길 위에 햇살이 비추고 등 뒤엔 무지개가 떠 있다. 저 언덕 너머에 어떤 풍경이 나를 기다리고 있을지 무척 궁금해진다. 호수의 끝자락에 거대한 절벽이 나를 맞아준다. 엄청난 파도가 절벽을 계속 두드리며 설원처럼 펼쳐진다. 고요의 호수와 격동의 바다를 한눈에 볼 수 있는 곳. It's a special time. Very special. 거대한 호수가 바다 위에 떠 있는 것처럼 보인다. 바다는 땅에서 흘러오는 물을 향해 춤추며 노래한다. 어서 와라 친구여, 고맙다 나의 사랑이여. 바람의 노래가 대서양 위에 계속 울려 퍼진다. The land of maybe, yes. It's because you can never make an appointment and say it will be that, because always the weather is the king. So the weather is decide everything. Now it's a good weather, but tomorrow it will be bad again. And yesterday it was very rainy, so it's always the weather. You have to make your plans. All your plans depends on the weather. Yeah. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. 인간의 손길이 닿지 않은 태초의 모습이다. 마치 마법사의 고깔모자 같은 뾰족한 산들이 마법을 부리는 것 같다. 말없이 파도와 바람을 맞으며 쉬지 않고 새로운 풍경이 생겨난다. Still remains within the sound of silence. 아무 말도 필요 없다. 아름다운 풍경에 온몸을 맡기는 순간 모든 것이 사라지고 다시 새롭게 채워지는 여유와 힘을 얻게 된다. I turn my collar to the cold and damp when my eyes were stabbed by the flash of a neon light. Split the night and touch the sound of
was silent, and in the naked light I saw. 섬마을에는 자연의 신비와 경외감에 대한 이야기들이 기억되고 있다. 선녀와 나무꾼이 잔혹 동화로 바뀐 듯한 독특한 전설이 있는 칼소이 섬을 찾았다. 미클라 달루르 마을의 어부에게 물개옷을 도둑맞아 어부와 같이 살아야 했던 여인. 여인은 어부에게서 도망쳐 물개 가족에게 돌아가지만 여인의 애원에도 불구하고 무심한 어부는 마을 사람들과 여인의 가족을 모두 사냥했다. 그 후 물개 부인은 섬마을의 남자들에게 죽음의 저주를 내린다. 그런데 왜 주민들은 잔인한 물개 부인상을 마을 앞바다에 세워둔 걸까? 자연을 상징하는 물개 부인은 보복이 아닌 용서와 화해를 구하고 있을지도 모른다. 인간과 자연의 공존을 바라면서 말이다. 파도 너머로 물개 부인의 호소가 들리는 것 같다. 이젠 우리가 서로에게 준 상처를 잊자. 함께했던 아름다운 날을 기억하자. 그리고 서로 사랑하자. Today will stick with me forever. Even if we have to say goodbye.